मोदी दा निशाना कहा बेंगलुरु च सत्ता दी मजबूरी लई गठजोड़ होया साडा गठजोड़ मजबूरी नहीं मजबूती दा जरिया एनडीए बनाउण वालियां नूं याद करदिया प्रकाश सिंह बादल दा कीता जिक्र। विरोधी धिरां दे नवे गठजोड़ दा नां होवेगा इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। खड़गे बोले 26 पार्टियां दी सुखावे माहौल च होई मीटिंग, 11 मैंबरी बनेगी तालमेल कमेटी। अगली मीटिंग मुंबई च। इंडिया दे चेहरे दे सवाल ते बोले मल्लिकार्जुन खड़गे कहा 11 मैंबरी कमेटी ही करेगी फैसला। राहुल गांधी केजरीवाल ते ममता बनर्जी बोले एनडीए ते इंडिया दी होवेगी टक्कर, जितेगा इंडिया। बेंगलुरु च होए अलायंस ते बोले प्रताप सिंह बाजवा कहा पंजाब साडा आप नाल कोई गठजोड़ नहीं, सिर्फ ऑर्डिनेंस ते दिता समर्थन, सीटां दी नहीं होवेगी वंड। बेंगलुरु मीटिंग बहाने पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ दा कांग्रेस अते आप ते तिखा निशाना कहा पंजाब च कांग्रेस विरोधी धिर जां फिर सरकारी पार्टी, पहला अंदर खाते सी समझौता हुण होया जग जाहिर। बेंगलुरु च आप कांग्रेस दे इकट्ठे होण ते मजीठिया ने स्पीकर नूं लिखी चिट्ठी कहा पंजाब च हुण कोई विरोधी धिर दा लीडर नहीं, बाजवा तो लिया जावे एलओपी दा अहुदा, विधान सभा च बदली जावे सीटां दी अलॉटमेंट। 84 कतलेआम दे मामले च जगदीश टाइटलर खिलाफ अज अहम सुनवाई। पुल बंगश मामले च कोर्ट चार्जशीट ते लवेगी नोटिस, टाइटलर ते भीड़ नूं उकसाउण अते कत्ल देने इल्जाम। विजय सांपला ने एससी कमीशन दे चेयरमैन दे अहुदे तो दिता इस्तीफा, निजी कारणा दा दिता हवाला, कहा पार्टी जो भी देवेगी जिम्मेवारी तनदेही नाल निभावांगे। मुख्यमंत्री मान अज लैणगे 2 अहम मीटिंगां। पहली मीटिंग च पंजाब यूनिवर्सिटी च होस्टल बनाउण नूं लैके होवेगी चर्चा, दूजी मीटिंग स्कूलां अंदर लड़कियां लई फ्री बस चलाउण नूं लैके होवेगा मंथन। साबका मंत्री ओम प्रकाश सोनी दी अज मुड़ अमृतसर दी अदालत च पेशी, 2 दिन दा रिमांड खत्म होण ते बाद च विजिलेंस करेगी पेश। आमदन तो वध जायदाद केस च हुई है गिरफ्तारी। मानसा दे सरगुगल घग्गर दी मार, मानसा सिरसा हाईवे ते आया घग्गर दा पानी, लोग सवेरे तो ही हाईवे ते बना रहे सी बंद। हड़ां नूं लैके सुखबीर सिंह बादल दा पंजाब सरकार ते निशाना कहा जे सरकार ने राजस्थान नूं जांदियां नहरां च छड्डिया हुंदा पानी तां हड़ तो बच जांदे कई पिंड। हरसिमरत कौर बादल ने हड़ां ते स्पैशल इजलास बुलाउण दी कीती मंग। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे कांग्रेसी आगू जगदीश टाइटलर नाल जुड़ी खबर नाल। जगदीश टाइटलर खिलाफ अहम सुनवाई अज होण जा रही है। दस दे कि पुल बंगश मामले च कोर्ट चार्जशीट ते नोटिस लवेगी। दिल्ली की दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट च इसकी सुनवाई होगी। काबिले गौर है कि टाइटलर ते 84 कतलेआम देने इल्जाम, टाइटलर ते भीड़ नूं उकसाउण अते कतल दे गंभीर इल्जाम ने। दस दे कि सीबीआई दी चार्जशीट मुताबिक टाइटलर ने भीड़ नूं भड़काया सीगा ते चार्जशीट सीबीआई ने कहा सीगा कि टाइटलर ने 1 नवंबर 1984 नूं पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट च इकट्ठी हुई भीड़ नूं भड़काया सीगा, जिस कारण गुरुद्वारे नूं अग लगा दित्ती गई सीगी अते 3 सिख मारे गए सन ते अज अहम सुनवाई होण जा रही है। दस दे कि पुल बंगश मामले च कोर्ट चार्जशीट ते नोटिस लवेगी ते दिल्ली दी राउज एवेन्यू कोर्ट च इसकी सुनवाई होगी। काबिले गौर है कि वॉइस सैंपल भी जगदीश टाइटलर दे लए गए सीगे। इस दे नाल ही जगदीश टाइटलर कहंदे भी नजर आए सीगे कि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत साबित होंदे ने ते मैनूं फांसी दे दवो। ते जगदीश टाइटलर खिलाफ अहम सुनवाई अज होण जा रही है। कांग्रेसी आगू ने, सीनियर कांग्रेसी आगू ने पुल बंगश मामले च कोर्ट चार्जशीट ते अहम नोटिस लवेगी। दस दे कि टाइटलर ते 84 कतलेआम देने इल्जाम, टाइटलर ते भीड़ नूं उकसाउण अते कतल दे गंभीर इल्जाम ने।
2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕੱਲ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਮਹਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਈ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੱਲ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਐਨਡੀਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ नहीं है, मजबूरी है, पीएम मोदी कहते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि जनता जानती है कि केड़ी गूंद नाल चिपके हुए ने ये नेड़े नेड़े आ सकते ने पर इकट्ठे कदे नहीं हो सकते। इन्होंने अपने केडर का भी ख्याल नहीं रखा। पीएम मोदी ने कहा कि इन्हां पार्टियां दा केडर भी भ्रम विच है, देश ही नहीं विदेश तो भी संकेत आ रहे ने कि 24 की होवेगा। 2024 एनडीए का वोट शेयर 50% तो उपर जाएगा। पीएम मोदी के वलों आ बयान दिता गया। काबिले गौर है कि एनडीए की अहम मीटिंग हुई सी जिथे कि 38 पार्टियां दे वलों शिरकत की गई सी। जो बीजेपी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा उन्हां दी अगवाई च मीटिंग हुई सी ते मीटिंग तो बाद पीएम मोदी का आ बयान सामने आया। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। इनकी सच्चाई आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं। आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। देश की जनता ने यह सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। एनडीए के निर्माण में आडवाणी जी ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी और वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रकाश सिंह बादल जी हों, बाला साहब ठाकरे जी हों, जॉर्ज फर्नांडिस जी हों, रामविलास पासवान जी हों, अजीत सिंह जी हों, शरद यादव जी हो, सभी ने अपनी अपनी तरह से एनडीए को मजबूती देने का काम किया। आज प्रकाश सिंह बादल जी और बाला साहब ठाकरे जी के सच्चे अनुयायी भी हमारे बीच में हैं। हाल में ही एनडीए के गठन के 25 साल पूरे हुए हैं। ये 25 वर्ष देश की प्रगति को गति देने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के रहे, यानी राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, इस मंत्र को
एनडीए ने निरंतर सशक्त किया है। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। बेंगलुरु ਵਿੱਚ 26 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ। Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। उस 11 लोगों के मीटिंग में ये तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना, आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੇਗੀ ਭਾਜਪਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਆਗੂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ? ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ LOP ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਦਲੀ ਜਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ।
ਉੱਥੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਆ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक कनाडा का